একটা ডিমান্ড আহে যে আমাদের জনজাতিকরণটা হব লাগে। আজি লাইনে যদি আমি যাইকে দেখবো না নালা গিলা সাফা হইলা, না কোয়ার্টার গিলা রিপেয়ার হচ্ছে, না হামনি নাই বলি রহি এই ঝুমুরকে হামনি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করবো লাগে। আজি সাধারণ রাইজ অসমীয়া রাইজে যাইকে যে জাস্টিস ফর জুবিন দা বলিকে যে একটা ডিমান্ড করছে, এটা তো এসএমএস লাগে আমাদের একটা জনগোষ্ঠীকের লেবার অর্গানাইজেশন। আজি শ্রমিক গিলাকের অর্গানাইজেশন লাগে, শ্রমিকের হিতে মাতবে, শ্রমিকের হিতে কাম করবে। 13 তারিখে আমাদের ডিব্রুগড়ে জনটা প্রতিবাদ কার্যসূচী আহে, তামে যাতে সবাই অংশগ্রহণ। নমস্কাৰ জোহাৰ, মই মঞ্জিত তাঁতী আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' में तोदेके स्वागतम जनाही। और आज के ब्रॉडकास्ट में मोर संगे आहे प्रांजल घाटुआर दादा। नमस्कार, जोहार जोहार। तो दादा के हमरा चिनीला डिब्रुगढ़ के लगे दादा। तो दादा हंदर आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी लगे, जनरल सेक्रेटरी ना दादा। तो आज बात करब हंदर बहुत गिला समस्या है, बहुत गिला प्रॉब्लम है, तोरा तो जानी लाए दादा के लग पाली दादा संग बात हो है केबादिनो जे दादा अलप हमरा एगला संग बात करो बोल के। तो दादा प्रथमते मोर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मंजित ताँती क्रिएशन में तके स्वागतम जनाई। धन्यवाद धन्यवाद। दादा आज हमरा बात करबा हंदर सोसाइटी के लेके, और तो ये हंदर सोसाइटी के खातिर की करछि कोई नहीं जानेला, बहुत कोई जानेला। মই मोर नाम प्रांजल घाटुआर। মই सबै जानेला जे আমাদের जनगोष्ठी के नेता पवन सिंह घाटुआर के मुई पुत्र। और मुई मोर एकदम स्टार्टिंग से मुई हेरी करछि जे मुई मोर स्कूलिंग दिल्ली में करली, वहाँ मुई मोर ग्रेजुएशनो मुई वहाँ से करली। तार पीछे मुई लंदन गेली, लंदने मुई मोर MBA कमप्लीट करली, मास्टर्स। और तार पीछे आसी के मुई यूनाइटेड नेशन में प्राय 1 बছর चाकरी करली। तार पीछे घरे परिवेशटा नाई रहे और मुई आगे पीछे चाकरी करा परिवेश एक नाइखे 9 to 5 हेरी। तो और जखन मुई दिल्ली में पढ़ते रही तो मोर जनगिला संगती है सबे बिजनेस बैकग्राउंड के रहे, तो बिजनेस करा एक इच्छा रहे आगे से। और तार पीछे MBA करली मार्केटिंग में। तो और को हिसाबे मुई चाकरी रिजाइन दी के मुई 2010 सन में मुई आसाम घूरी के आसली। यहाँ आसी के केटामान बिजनेस आरम्भ करली। और को हिसाबे जेनेरिकली एखन पलिटिकल फैमिली एकटाके लागी। तो मोर माओ विधायिका रहे, बाबा MP रहे। तो और को ओ हुजुग एकटा पाली, तो मानुष के माझे जातेले ओদের সমস্যা গিলা और এখন पलिटिकली एक्टिव থাকলে বা पॉलिटिक्स में মানে प्रतिनिधि हिसाबे बहुत गिला बस्तु हमनी समस्या गिला समाधान करते पारा जाएला। तो ओटा ओरको हिसाब से मार संगे होक बा बाबा संगे होक ओरको करी के हमनी विभिन्न মই যখন রাইজকের মাঝে ঢুকলি বিভিন্ন হেরিগিলা দেখা সমস্যা গিলা দেখলি। কিছুমান সমস্যা हमनी MLA দি গেলে হোক বা MP দি গেলে যখন पूरा करते पारा जाए, तो तार पीछे और को मुइयो नहीं गम पाली और को करी के हमनी पॉलिटिक्स में मुई आसली। और मोर कारणे पॉलिटिक्सटा हो गेलो जे एकटा माध्यम, एकटा सोशल सार्विस जाते मुई मानुष गिला के सहाय करते पारी। और को हिसाब से এখন पार्टी जेरको हमनी के सुजुग गिला दिछे हमनी और को काम करी के आसी। मुई यूथ कांग्रेस में रही, डिस्ट्रिक्ट में थकली, प्रेसिडेंट हिसाबे इलेक्टेड। तार पीछे मुई स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट होली। तार पीछे আমাদের তখন टी-सेल रहे, टी-सेल के मुई जनरल सेक्रेटरी एडमिन रही। तार पीछे पर्यायक्रमे এখন स्टेट में मुई जनरल सेक्रेटरी हिसाबे मोके दायित्व दिलो। जहाँ जहाँ पार्टी काम करते थे और को काम करी। और এখন বর্তমানে মোকে আমাদের গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া যখন সভাপতি হলো তখন মোকে জেনারেল সেক্রেটারি আকো একবার দিল। তো ওর को হিসাবে দায়িত্ব গিলা দেহে ওর को করতে আহি দায়িত্ব গিলা বাগান के मजा आही যখন चार टुकड़ा खाते खाते बात करबो। दादा बात करले तो बहुते लंबा हो जाएला, हमरा अलग पॉइंट टू पॉइंट बात करबो এখন टुकड़ा। जेहेतु এখন তুই कांग्रेस में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करिला, तो हाते 4 जनगोष्ठी के आदिवासी के लेके तोर कोनो फ्यूचर में प्लान है नेকি? देख আজি प्लान तो एरको बहुत है, किंतु कथाटा हलो जे আজি हमদের जनगोष्ठीरा जेको मुई आगे बोलली बहुत पिछुआ। আজি सबसे डांगर कथाटा पिछपरा जनगोष्ठी एकटा हमদের लागे। আজি जनटा हमनी
বহুত দিনকের আমাদের একটা ডিমান্ড আহে যে আমাদের জনজাতিকরণটা হব লাগে। আজি জনজাতিকরণটা হওয়ার লগে লগে আজি আমনি যোনটা পরিবেশে আমাদের ল'ৰা ছোৱালীগিলা ওলাইকে আসেলা, আজি সবচেয়ে ডাঙর কথাটা হলো যে আজি আমনি শিক্ষা দীক্ষাকে দিকে আমাদের ল'ৰা ছোৱালীগিলাকে যদি আমনি এনকারেজ নাই করব, তেতিয়াহলে কিন্তু আগে যাইকে আমাদের জনগোষ্ঠীকে ভবিষ্যৎটা কিন্তু বহুত বেয়া। আজি আর ওটা করবার কারণে আজি বাগান সে ল'রা একটা যাইকে আজি যোনটা প্রাইমারি এডুকেশন হলো ওটা বারো ঠিক আছে, সেকেন্ডারি এডুকেশনটাকে পিছে আজি যদি हमने দেখবো যে আমাদের জনগোষ্ঠীকে ম্যাক্সিমাম ড্রপ আউট আজি আমাদের জনগোষ্ঠীকে আহে। কি কারণে এটা কারণে আহে কেলে কি পরিবেশ পরিস্থিতি গিলা ইমান বেশি টাফ যে আজি আমাদের ল'ৰা ছোৱালী গিলা আজি মানে একটা পর্যায়ের পিছে এমই স্কুলকের পিছে মানে কি হইলা যে আজি টাউনে যাইকে এডমিশনের কারণে মার্কস গিলা আমাদের যোনটা পরিবেশ একটা আহে ও পরিবেশ में আজি আমাদের ল'ৰা ছোৱালী ফার্স্ট ডিভিজন বহুত কম পাইলা। আর এটা নহয় যে আমাদের ল'ৰা ছোৱালীকে ইন্টেলিজেন্ট বা হেরি নাইখে মানে কি বলেলা এটা নাই পারবে, কিন্তু আমি পরিস্থিতি বা আমি পরিবেশটা দিতে নাই পারছি। আজি পড়াশোনাকে পরিবেশ আমাদের লাইন গিলামে নাইখে। আজি হিয়া से লাইন গিলা বা বাগান অঞ্চল গিলা ভিতরুয়া অঞ্চল में আহে। আজি হিয়া से উলাই के যাই के আজি ও কনফিডেন্স লেভেলটা আমাদের ল'ৰা ছোৱালী গিলাকে নাইখে। আজি যখন আমনি কলেজ গিলামে যোৱা হইলা বা ক্লাস 10 কের পিছে যখন মেট্রিক কের পিছে 12 কের 11 12 কারণে যোৱা হইলা বা কলেজ में যোৱা হইলা ইউনিভার্সিটি में যোৱা হইলা, তখন তুই দেখবি যে কি হয় হাজি টাউন কে ল'ৰা ছোৱালীৰ সঙ্গে কম্পিটিশন মানে এক্স্যাক্টলি তো টাউন কে ল'ৰা ছোৱালী হোক বা গাঁও কে ল'ৰা ছোৱালীর সঙ্গে আমাদের ল'ৰা ছোৱালী গিলা কম্পিটিশনটা করতে নাই পারেলা। মার্কস ওর নাই থাকার কারণে এডমিশন নাই পোৱা হইলা। পরিবেশ পরিস্থিতি গিলা এরকম নহয় তো আলটিমেটলি আজি আমাদের ল'ৰা ছোৱালী গিলা কষ্ট করিকে আজি প্রতিভাটা থাকা পিছেও আজি দুর্ভাগ্যজনক কথা যে আমাদের ল'ৰা ছোৱালী গিলা আসিকে আরো বাগানে কাম করতে লাগা হচ্ছে। তো আমনি অর্ক কিছুমান পরিবেশ একটা করতে লাগবে। আজি মোর যোনটা হেরি হলো যে আজি মোর কথাটা হলো যে শিক্ষা দীক্ষার দিকে আমনি ঠেলতে লাগবে। আর ওটার কারণে আমনি স্পেশালাইজ কিছুমান আমনি স্কুল কলেজেস বানাতে লাগবে যাহা আমাদের ল'ৰা ছোৱালী অকল বাগানকের বলি নাই মই বলছি ভিতরুয়া অঞ্চলকের গাঁওকেরও আমনি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীকে যাতে অর্ক আমনি একটা পরিবেশ দিব লাগে যাহা আমনি 11 12 সবকে পড়াইকে একটা মানে গট একটা দিক যে কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড মে যাওয়া আগে একটা একটা প্রেপ একটা করিকে যাতে ওদেরকে দিতে পারা যায় অর্ক আমনি কিছুমান করতে লাগবে। কারণ আজি আমাদের ফিউচারটা হয়ে গেল আমাদের জনগোষ্ঠী বা কোনো একটা জনগোষ্ঠীকে ফিউচারটা হয়ে গেল আজি উঠি আহা প্রজন্ম। আর উঠি আহা প্রজন্মকে আমনি মানে ইম্পর্টেন্সটা দিতে লাগবে। আজি এই হিতাধারী মানে বেনিফিশিয়ারি আমনিকে না লাগে, আজি আমনিকে কি লাগে যে পরিবেশ একটা লাগে যা আমাদের ল'ৰা ছোৱালী পড়িকে কালি যাতে একটা চাকরি পাতে পারে। চাকরি একটা পোয়া পিছে কি হবে আজি চাকরি একটা পোয়া একটা ঘরে যখন চাকরি একটা হইলা তো গোটেই ফ্যামিলিটা আপলিফ্ট হয়ে যায়। তো এইগুলা বস্তু মে আমনি অলপ গুরুত্ব দিতে লাগবে। দাদা মই হিয়া কখনো কখনো স্কুল সামনে স্কুল में মই যাইলা দেখি মই কম্পিটিশন যেটা বাগান স্কুল में কম্পিটিশন লেভেলটা নাকি অকল যদি বাগান করে 99টা স্টুডেন্ট 100 के ভিতরে 99টা মানে বাগান করে একজন যদি হুয়া আদার কাস্ট বা আদার ট্রাইব কে লাগে তো হুয়া কম্পিটিশনটা নাই থাকে মানে ওরা ওদের মাঝে কিটা হেরি করবে যখন ও ক্লাস 10 পাস করে ব্ল্যাক में যাবে অবভিয়াসলি ও কম্পিটিশন ফেস করতে লগিয়া হয়ে जाला তখন হুয়া কি হইলা এরা লাজ ভয়সে বহুত গিলা ড্রপ আউট হইলা। একদম একদম আর আমাদের হিয়া তো প্যারেন্টিং বলা বস্তুটা নাই খেয়ে বলতে পারি কারণ ছুয়া পুতাকে ফজরে স্কুল মানে মা বাপ তো স্কুল নিকলাকে ভেজা তেলে ওদের মানে হেরিটাই নাই খে কারণ ওদেরকে 7 বাজে ডিউটি নিকলতে যাতে লাগে। ওটা আমি বলছি পরিবেশ গিলা হামনি আর এইগুলা বস্তু হামনি অলপ সোশ্যালি হামনি মানে সব বস্তু পার্টিকের হেরি মে নাই হব লাগে। আর সবচেয়ে ডাঙর কথাটা হলো যে মুই ডেমোক্রেটিক সিস্টেম মে যে আমাদের বহুত গিলা পার্টি থাকেলা এগুলা মে কি হইলা যে আজি হামনি মানে ভোটার হিসাবে हमने की करब लगे देखो केरला में सिस्टेम एक चलते आहे बहुत दिन से 5 বছর একটা পার্টি আসলে তার পিছে আরো 5 বছর বেলেগ একটাকে ওসব সুযোগ দেইলা তো অর্ক করলে কি হইলা যে আজি মানুষগুলাকে কাম করতেলে বা আজি পার্টি একটাকে না হলে কি হইলা একটা পার্টি যখন 5 বছর 10 বছর 15 বছর থাকবে তো তার পিছে মানে নিজকে কিবা ইনভিনসিবল বাবা হয়ে যায় যে মুয়ে হরবা হরবা লাগি আর মুয়ে হেরি লাগি তার পিছে মানুষকে আর হেরি নাই তো ওটা কারণে প্রতিনিধি গিলাকে हमनी একটা চেক মে রাখবো লাগে। আর আজি সরকার দি গেলেও আগে খালি সরকারকে দুখিলে নাই হবে আজি আমাদের জনগোষ্ঠীটা পিছপড়া এখানে হইকে আহে
কেলে কি আমাদের জনগোষ্ঠীকে মানুষকে জনটা একটা সজাগতা একটা হব লাগে বা জনটা একটা মানে ইচ্ছা একটা হব লাগে, ওটাও আমাদের বহুত বেশি মুই নাই দেখি। বেলেগ জনগোষ্ঠীকে মানুষগুলাকে জনটা একটা নিজের জনগোষ্ঠীকে লেকে টান একটা আহে বা মানে ল'ৰা ছোৱালীকে পঢ়াইকে ভাল মানুষ বনোয়া একটা জনটা হেরি একটা আহে, আমাদের জনগোষ্ঠীকে ও বস্তুটা কম্পারেটিভলি কম আহে। ওগুলা মই দেখিলে দাদা হাঁদের প্রপার গাইডেন্স সিস্টেমটাই নেখে দাদা। বাগান গিলা में बोल जहाँ बोल হাঁদের মানে কি প্রপার গাইড নেখে। ধর এখন যে পঢ়ে লিখিকে পঢ়িকে ও নিকেল যায়, ঠিক আছে, কিন্তু বহুত কৈ নাই যেন লিখা পঢ়া মই বিশেষকে আছি। এখন স্বাস্থ্যকের উপরেও আহে বহুত কথা, যে বাগান গিলামে যিগিলা হাঁদের স্বাস্থ্য খাতির ঔষধ পাতি লাগে, ওগুলাও ধর আপ টু মার্ক নাই থাকলে তো দেখবি বহুত জায়গা में আমরা পাইলা যে বলেলা যে কি তোর কোন একটা বেমার হলে একে একে দাৱাই থাকেলা। না না আজিকালি ওটাই তো মই বললি না যে আজি মানে আকৌ ঘুরি পকে মই সরকারকে দুঃখ দিতে নাই খুশি, মানে আলটিমেটলি যাচ্ছে ওদিকে। আজি দেখ আজি প্রত্যেকটা বাগান में আগে আমাদের কি রহে, নিজের একটা হসপিটাল রহে, হুয়া আমাদের এটলিস্ট চিকিৎসা গিলা মানুষ গিলাকে হতে রহে। আজি একো একটা পরিবেশ হয়, এখন মই ডিব্রুগড়ে থাকেলা, বিভিন্ন জায়গা সে মানুষ গিলা আসেলা, একো একটা হেরি হয়ে যায় হে যে আজি তোর পেট দরদ আর বখারকের বাহিরে আজি হসপিটাল গিলা में তো কোনো নাই কি দরদ দাবাই পাতি হেরি করবা, এসব বলা কথাটা বেলেগ কথা, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কথাটা কি হচ্ছে ওগুলা তো ভাই আজিকে মানুষ গিলা নাই দেখছে নহয়। আজি কথাটা হলো যে আজি প্রত্যেকটা বস্তু में সরু সরু বস্তু में আজি আমাদের মানুষ গিলাকে রেফার করে দিলা এমসি, বহুত মানুষ তো নাই যাইলা। আজি মুই মাঝে চাবুয়া में মুই মেডিকেল ক্যাম্প কেটামান করলি, দিনজয় में একটা ক্যাম্প রহে, ওয়া মানে হেৰি হৈ ৰহে তোর মানে ডায়রিয়া কি জানি ডায়রিয়াকে হেরি হয়ে রহে, কেদিনমান কোয়ারেন্টাইন রহে, তার পিছে যখন খুললো তো হামনি হুয়া একটা ক্যাম্প করলি, বহুত মানুষ উলাইকে নাই আসলো। কি কারণে? তখন পুছাপুছি করলি তো বলছে যে নহয় বলে বেমার সেমার হয়ে গেলে সিধা হসপিটাল ভেজাই দিবে, আমাদের মানুষকে ওসব পয়সা পাতি তো নাই খেয়ে। সেকেন্ড বস্তুটা আজিকালি কি হয়ে গেল, এমসি में যদি আজি যোৱা হয় ওয়া তো ডাইরেক্ট অনলাইন তোর দিতে লাগেলা, তো আজি অনলাইন কেইজন মানুষকে আমাদের আহে, আজি স্লিপ কাটবার কারণে অনলাইন লিব লাগে, হেরি দিব লাগে, আমাদের মানুষ নাই পারেলা, 10 টাকা से लेके তুই হ্যাঁ जितना বিল হয় সব অনলাইন করতে লাগে। তো এগুলা তো আমাদের কাহা আমাদের হেরি করবে। আর সবচেয়ে ডাঙর কথাটা হলো যে হিয়া আছে জুয়া, মানে একটা মানুষকে লে জুয়া, আজি হাজিরা একটা খটিয়া হবে, তো এগুলা বহুত মানে হেরি হচ্ছে। আর লাহে লাহে জনগিলা ফেসিলিটি আগে আমাদের ব্রিটিশ যখন হিয়া রহে ওজন গিলা ফেসিলিটিজ রহে, আজিকালি স্যানিটেশন কে হেরি নাই কি, আজি কেইজন মানুষ আজি লাইনে যদি আমি যাইকে দেখবো না নালা গিলা সাফা হইলা, না কোয়ার্টার গিলা রিপেয়ার হচ্ছে, না মানে ওটাই সিস্টেমটা যদি আমি দেখবো কোনো দিকে কোনো একটা গুরুত্ব নাই কে, না ম্যানেজমেন্ট দিকে গুরুত্ব, না আমাদের জনগিলা প্রশাসনীয় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হেরি আহে সব আজকে দেখছে, না কোনো হেরি নাই, কোনো দিকে কোনো একটা হেরি নাই, আমাদের মানে মানুষগুলাকে ইমান বেশি ডিপ্রাইভ করিকে রাখা হইহে। তো এগুলাই যদি প্রতিনিধি গিলা যদি এগুলা নাই দেখবে, অকল আমাদের জনগোষ্ঠীকে বলিকে নহয়, আজি ডিব্রুগড় তিনসুকিয়া যদি দেখবো তো সবচেয়ে বেশি পপুলেশন তো বাগানকেরা, কিন্তু প্রতিনিধি আমাদের কেইজন আহে, আজি প্রতিনিধি গিলা লাহে 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 আমাদের কমি যাচ্ছে, কিন্তু বেলেগ জনগোষ্ঠীকে তো জনগিলা প্রতিনিধি ওসব তো গুরুত্বই নাই দিচ্ছে। তো এখন যদি हमनी এটা সময় में যদি সজাগ নাই হবো তো পিছিয়ে আমাদের যাইকে দিগদার হবে, কেলে কি নিজের কারণে তো हमनी নিজেই মাত মারতে লাগবে না, কেউ বাহিরা মানুষ একটা আসিকে বা বেলেগ জায়গা সে আসিকে তো আজি হিয়া এই পরিবেশ বা সমস্যা গিলা সমাধান নাই করিকে দিবে। তো এইগিলা কারণে আজি অকল প্রতিনিধি মুই অকল এমপি এমএলএ কের কথা নাই বলছি, মুই প্রতিনিধি বলছি যে প্রতিনিধি পঞ্চায়েত লেভেল কের কথা মুই বলছি। আজি পঞ্চায়েত में आगे जोर को काम होते रहे, আজি এনরেগা বুকের হেরি में जोन गिरा काम होते रहे, আজিকালি তো নাই খেয়ে মানুষ গিলা পয়সাই নাই পাইলা, কি হচ্ছে কি নাই যার জি মন যাচ্ছে ওগুলা অর্ক হিসাব সে কাম গিলা হচ্ছে, তো এরকম হলে তো কাহা পরিবেশ গিলা ঠিক হবে। আজি সেন্ট্রাল মিনিস্টার মুই মানে কম্পেয়ার একটা করছি, কম্পারিজন একটা করছি, আজি কংগ্রেসকে সবচেয়ে ডাঙর সমস্যাটা কি যে কংগ্রেস প্রচার নাই করে। আজি যখন মোর বাপ ডোনার মিনিস্টার রহে 2.5 বছর ডোনার মিনিস্টার যখন রহে 2.5 বছর में আজি আমাদের ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির में প্রায় 1000 কোটি টাকা অনুদান সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট से বাবা পবন সিং ঘাটোয়ার ডাঙরিয়া আনিকে দিয়া হলো, কিন্তু প্রচার নাই হলো। কিন্তু আজি তুই দেখবি আজি ডাঙর ডাঙর আজি আমাদের বর্তমানকের জন সাংসদ আজি कैबिनेट मिनिस्टर लगे टॉप 5 में आहे, আজি कितना अनुदान हमदर लोकसभा बा डिब्रुगढ़ लोकसभा में आने के दे,
আজি ডেটা গিলা তো সব বলবে কে নহয় ইয়ার আগে জন যে আমাদের এমপি রহে নিজের এমপি ফান্ডটাকে দিতে নাই পারলো তো অর্ক মানে আজি প্রতিনিধি গিলা যখন আমনি বাছেলা তো এরকম কিছুমান প্রতিনিধিকে আমনি বাঁচবো লাগে জনগিলা মানুষ যাইকে আমাদের কানে মাত মারতে পারবে যদিও নিমাতি কইনা গিলাকে আমনি ভেজাবো তো কাম কাহা হবে নাই হবে নহয় আজি অলপ আর এখন সবচেয়ে ডাঙর কথাটা মই সদায় বলেলা যে নতুন জেনারেশন উলাইকে আসতে লাগবে নতুন জেনারেশনকে নেতৃত্ব নিতে লাগবে অলপ জোশ হেরি করবো লাগে যাহা কাম হচ্ছে ও হাত জুড়িকে প্রথমতে করবো লাগে যদি নাই হবে তো আমনি হাত খুলিকে ধমকি দাবি দেকে হলো আমাদের কাম গিলা আমনি করাতে লাগবে আর ওরকো সিস্টেম में ही কাম হবে আজি জন গিলা সিস্টেম একটা চলছে তো ওটা কারণে মুই ভাবি যে আজি সবচেয়ে ডাঙর কথাটা হলো যে যদি আমনি আজি বেলেগ একজন মানুষে আমাদের কানে কি করে দিবে কি নাই ওটা সেকেন্ডারি কথা প্রথম কথাটা হলো যে আজি আমাদের দায়িত্বটা কি হবে যে কালি লোকে এই গোটে ডেমোক্রেটিক সিস্টেমটা যে আজি আমনি প্রতিনিধি গিলা যে বাছেলা এই প্রতিনিধি গিলা আমনি বাঁচবা যখন বাঁচতে যাইলা তখন আমনি একটা বস্তু দেখব লাগে যে এই প্রতিনিধি এটা দায়িত্ব একটা লাগে যে আমনি এরকম একজন প্রতিনিধিকে বাছিকে ভেজাবো লাগে যে যাইকে কমসে কম কালি হওয়া যাইকে মাত মারতে পারবে নহয় নিমাতি কইনা রকম নহয় বা এরকম প্রতিনিধিকে আমনি নাই ভেজাবো লাগে জনগিলা মানুষ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থটা রাজুয়া স্বার্থকে আগে রাখবে আমনি এরকম মানুষকে ভেজাবো লাগে যে যাইকে কালি আমাদের কানে মাত মাতিকে হওয়া যদি কাজিয়াও লাগবো লাগে হাল্লা করবো লাগে জি করিকে আনিকে নিজের সমস্যাকে কাম গিলা যাতে কাম গিলা পুরা করতে পারবে ওরকম একটা প্রতিনিধিকে আমনি ভেজাবো লাগে আর এটা একটা দায়িত্বের কথা আজি ভারতের নাগরিক হিসাবে আমাদের সবকের অধিকার ভোট দিয়া আজি ভারতের প্রধানমন্ত্রীও একটা ভোট দিলা মুখ্যমন্ত্রীও একটা ভোট দিলা আর আমাদের সাধারণ রাইজও একটা ভোট পাইলা তো এই ভোটটা যখন আমনি দিতে যাইলা তখন আমনি ভাল সে চিন্তা করিকে হেরি করিকে দিব লাগে আর ইউথ গিলা আজি আমাদের জনগোষ্ঠীকের একটা কথা কি যে আগে সে আমাদের কিন্তু বহুত লড়া ছোৱালী এখন ওলাই আহে আজি বেলেগ নহয় আজি আমাদের ইয়াকে ডিসি বিক্রম কৈরি ডাঙরিয়া বাগানকের লাগে আজি শিলচর দিকেকের লাগে তো আজি অর্ক বহুত মানুষ এখন আমাদের এডমিনিস্ট্রেশন হেরিমে ওলাই আহে বহুত মই একটা উদাহরণ দিলি কিন্তু এরকম বহুত মানুষ ওলাই আহে আরো যাতে আমনি এডমিনিস্ট্রেশন দিকে হোক পলিটিক্যাল পার্টি গিলামেও যাতে আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন গিলা হোক আমাদের যাতে প্রতিনিধি গিলা আরো যাতে হেরি পাওক অর্ক হিসাবে আমনি কিন্তু করব লাগে আজি এসএমএস এ হোক আচ্ছা তো আহেই বারু এসএমএস গিলামও এখন আমনি অলপ নতুন জেনারেশনকের মানুষকে অলপ চান্স দিব লাগে যাতে ওসব মানে আমাদের জনগোষ্ঠীর কারণে যাতে ওসবও এখন সে কাম করতে পারে আর মানে এই একটা স্কুলিং একটা যোনটা হইলা একটা প্রেপ যোনটা বলা হইলা যে আজি পরীক্ষা আগে যোনটা আমনি রিভিজন দম করেলা প্র্যাকটিস যর্গ করেলা ওরকম আমনি নতুন জেনারেশনকে চান্স দিকে যাতে আগে নেতৃত্ব দিতে পারে ওসব সমাজটাকের কারণে যাতে ভাল সে কাম করতে পারে ওরকম একটা পরিবেশ কিন্তু আমনি উঠি হা প্রজন্মকে দিব লাগে আর উঠি হা প্রজন্মকে মোর একটা রিকোয়েস্ট যে সব দায়িত্ব গিলা লিব লাগে যে আজি সবে এমএলএ বা প্রতিনিধি হতে নাই পারবে কিন্তু কথাটা হলো যে আজি কাম করবার কারণে আজি আমনি এমএলএ মন্ত্রী হব না লাগে না যদি আমনি কাম করতে খুঁজি আমনি এনেই পারবো হয় ডাঙর লেভেল মে নাই পারবো কিন্তু নিজের লাইনটা মে নিজের অঞ্চলটা মে তো কমসে কম করতে পারবো আজি এরকম একটা হয়ে যায় আগে যখন আমনি ডুমরলং বাগানে আমাদের অরিজিনাল ঘর वहाँ লাইনে 12 নম্বর লাইনে আমাদের যাহা है আগে কি রহে যে প্রত্যেকটা ঘরে আমনি যখন ছোট রহি খেলতে রহি যা ভুক লাগলো যারে যারে ঘরে যাইকে ঢুকি খাই লিলি হেরি করলি কিন্তু আজি ওরকম একটা পরিবেশ নাই মানুষগুলা লাহে লাহে ডিটাচ হয়ে যাচ্ছে আজি মোর সাইডকের ঘরটা মে কি আহে কে আহে কি নাই মোর সঙ্গে হেরি নাই খে তো এই ডিটাচ গিলা যেরকম হচ্ছে এগুলা কিন্তু মানে ফিউচার মে আমাদের কারণে কিন্তু বহুত বেয়া অকল বাগানুকের কথা নহয় গাঁও গিলা মে ওরকম হচ্ছে গাঁও হোক লাইন হোক সব জায়গা মে এই পরিবেশ গিলা হচ্ছে আর এই পরিবেশ গিলা যাতে আমি ঠিক করতে পারি হিসাবে আরো মানে অকল আমনি সরকারকেই গালি দিলে নাই হবে আজি ব্যক্তিগত হিসাবেও আমনি কিছুমান বস্তু করব লাগে আর আজি দায়িত্ব এখন লেকে যখন মানুষ গিলা ওলাইলা তো মই সদায় একটা কথা বলেলা যে ব্যক্তিগত স্বার্থ যখন আমনি রাজুয়া কাম করতে যাব সমাজকে যখন আমনি কাম করতে যাব তো কিন্তু আমনি এই ব্যক্তিগত স্বার্থ গিলাকে আমনি সাইড মে রাখতে লাগবে আরো রাইজকের কারণে কাম করব লাগে আজি আমাদের জনগোষ্ঠীটা মে যদি আমনি দেখবো বিভিন্ন আমাদের এখন সমাজ গিলাও কাম করছে কিন্তু সমাজ গিলাকেও কাম গিলা যদি আজি আমনি দেখবো এখন বহুত মানুষ বেয়া পাতে পারে কিন্তু মই অলপ কথা গিলা ডাইরেক্ট বলা হইলা বা হেরি করেলা এই সমাজ গিলা আজি জন গিলা
প্লেটফৰ্ম বা যি হিচাপে কাম কৰিব লাগে অকল নাই হচ্ছে আজি অকল মানে আজি বাগান একটা में যখন আমাদের বিভিন্ন জাতি ধর্ম বা সমাজের মানুষ আহে তো আজি সমাজের ভিতরে বহুত জায়গা में মানে কি হইলা ইন্টার সমাজও শাদী হইলা হেৰি হইলা আজি তো অকল সমাজ গিলাকের খালি এই ফাইন বা হেৰি এগিলা করলে নাই আজি আমাদের জনগিলা একটা গ্লোরিয়াস আমাদের পাস্ট একটা বিভিন্ন জায়গা से আমাদের মানুষ গিলাকে ব্রিটিশ লেকে আসি রহে আজি আমাদের জনগিলা মানে সম্পদ আহে জনগিলা আমাদের মানে কালচারাল জনগিলা হেরি আহে হাজপার জনগিলা আহে ওগুলাও हमनी রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগবে আমাদের উঠি অহা প্রজন্মকে हमनी ওগুলা বস্তু শিখাতে লাগবে আজি আমাদের নিয়ম সিয়ম যাতে এই মারওয়া হেরি করিকে যে শাদি গিলা হইলা আজি এগুলা বস্তু যাতে हमनी নতুন জেনারেশনকে শিখাতে পারি যাতে আমাদের ট্রেডিশনটা যাতে আগে মানে বাড়তে যায় ও বস্তুগিলা কাৰণেও हमनी অলপ মানে এই সমাজগিলা এইগিলা আগভাগ কিন্তু লিব লাগে তো দাদা ট্রেডিশন के बाद যখন আসলে কালচার के बाद আসলে মোকে একটা বাত মনে আসলে যে আমাদের যুবা বছর মানে যুবা বছর কি আমাদের এই ঝুমুর বিনোদিনী के बारे में मतलब बात करते খুঁজি যে মনে আহে ঝুমুর বিনোদিনী के জনটা ক্রাউড রহে বা মোর অতনা মনে নাই বারু যে ওরা কি বলে কি নাই কিন্তু আমাদের একটা গিনিস বুক में রেকর্ড হবে বলে সবাই আমরা আশা করি রহি না জানো যেরকম বিহু হয়ে গেলে ওয়ার পিছে ঝুমুর মানে গোটা ওয়ার্ল্ড মানে চিহ্নাকি হয়ে গেল যে চা জনগোষ্ঠী বা আদিবাসীকের একটা কালচার ওটা বহুতেই ভাল কাম করলে কিন্তু ওয়ার জনটা পাবার আহে নাই পাবার আহে কিবা দিব বললে সরকার নাই দেখে এখন ওটাকে লেগে আমাদের বহুতেই দুঃখী হয়ে আহে মানুষগুলা নাই দেখ মই ওটাই বললি নহয় যে ঘুরি পকিকে हमनी বস্তুগিলা প্রতিনিধি মানে আমাদের প্রতিনিধি গিলাকের উপরে যাইলা বিহু আমাদের ট্রেডিশন লাগে অসমীয়া হিসাবে আমাদের বিহুটা একটা ট্রেডিশন লাগে আজি বিহু হলো ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হলো ঠিক আছে हमनी সবেই ভাল পালি हमनी নাই বলি রহি এই ঝুমুরকে हमनी ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করব লাগে আজি বিজেপি সরকারে বা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে নেতৃত্ব में জনটা সরকার আহে আজি বাগানকের মানুষগিলাকে লে গেল উঠাইকে হে আসে প্রধানমন্ত্রীকে হাঁকালো প্রধানমন্ত্রী আসলো আমাদের লড়া ছোৱালী গিলা নিজের পরীক্ষা সরীক্ষা বাদ দেকেও বহুত লড়া ছোৱালী গেল ওয়া যাইকে নাচলো আমাদের বিহুটাকে ভেরি মানে ঝুমুরটাকে ওয়া দেখালো আর তার পিছিয়ে সব কি বলি রহে ওটা টাইমে আমার এখনো মনে হয় মুই ওদিনটাই একটা ক্লিপিং দেখতে রহি এই বিমল বরা ডাঙরিয়া কালচার মিনিস্টার লাগে বলি রহে যে हमनी ঝুমুরকে একটা প্ল্যাটফর্ম में लेके যাব একটা গিনিস বুক অফ রেকর্ড में হেরি করা হবে আচ্ছা দুর্ভাগ্যজনক কথা যখন এটা নাই হলো ওসব এরকম কিছুমান বক্তব্য দিয়া হইলা যে আজি যে না আমি তো এনেকে হেরি করা নাছিলো আজি আগেকেরও রেকর্ডিং এখন মুই জনগিলা কথা বলছি এগুলা তো আজি একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে আহে हमनी তো নিজেই গম পাবো কি হচ্ছে কি নাই থাকি যাবে তো কালি যদি মুই এগুলাকে উল্টা যদি যাম বিপরীতে যাম তো মোর তো কথাগিলা ওলাই যাবে কি হচ্ছে কি নাই আজি উদ্দেশ্যটা কি রহে কি নাই মুই নাই জানি কিন্তু এই বস্তুটা মে আজি একটা কথা মুই বলিম যে আমাদের জনগোষ্ঠীকে একটা ডাঙর এসব মিছা এনেও তো কোনো একটা তো হেরি নাই করি প্রত্যেকটা মিছা কথাই हमनीকে বলি কি যায় আমাদের জনগোষ্ঠীকে বিজেপি সরকারে আর এটাও কিন্তু আমাদের সেন্টিমেন্ট সঙ্গে একটা খেলা রকম হলো যে আজি ইমান মানুষকে হুয়া লেই যাওয়া হলো লড়া ছোৱালী গিলাকে গোটেই একটা ডাঙর হেরি হলো তো আজি পিছে মুই শুনা পালি যে সব বলে ভুলাই গেল হাঁকাতে গিনিস বুক অফ রেকর্ডের মানুষ গিলাকে তো অর্ক একটা কথা আর ইমান পয়সা পাতি খরচা করিকে হেরি করিকে তার পিছে অ্যাডভান্টেজ আসামকেরও একটা সেমিনার হেরি রহে আর তার পিছে আরো দুর্ভাগ্যজনক কথা কি জনগিলা হিয়াসে আমাদের লড়া ছোৱালী গিলাকে লে গেল অসবকে এটা বলি রহে যে পয়সা দিব হেরি দিব কিন্তু ঝুমুর বিনন্দিয়াকের হেরি মে ওহা গেলে কিবা দিব কিন্তু আজি লোকে তো মুই নাই দেখি যে পাই এখন ইলেকশনকে আগে যদি দে মুই নাই জানি কারণ বিজেপিকে তো ওটাই কথা যে 5 বছর 4.5 বছর সব কোনো নাই করবে লাস্ট সময় में পয়সা অলপ দিকে পরিবেশ গিলা হেরি করতে খুঁজে ওখানে মুই বললি যে আমাদের জনগোষ্ঠীকে মোর বিশ্বাস যে আমাদের জনগোষ্ঠীকে মানুষ কিন্তু এইবার প্রতি উত্তরটা দিবে যে প্রত্যেকটা খুঁজে খুঁজে हमनीকে এসব মিছা কথা বলিকে যায় হে আর আজি দুর্ভাগ্যজনক কথা আজি ব্যক্তিগত হিসাবে আজি কে কি বলছে মোর বলবার নাই কিন্তু আজি অসমকের চিফ মিনিস্টারে হোক বা কোনো একজন মিনিস্টারে হোক যখন বলেলা তো গোটেই অসমকে রিপ্রেজেন্ট করেলা আর অসমকের অসমীয়া হিসাবে
মুই বা তুই হামদেরও দায়িত্ব একটা আহে। তো আজি জনগিলা প্রতিনিধিকে হামনি জিকাইকে ভেজাইহি, ওগিলা মানুষ যাইকে যদি কালি ফজরে একটা কথা বলবে, দিনে একটা বেলেগ কথা বলবে, সাঁজে একটা কথা বলবে, তো এইগিলা প্রতিনিধি আজি কি হচ্ছে, আজি অসমীয়াকের নামে এগুলা কলঙ্ক, আর অসমীয়াকের জাতিটাকে প্রতি এসব মানে একটা বেয়া নাম আনছে। আরো জনটা একটা চকিকের বা একটা দায়িত্বকের একটা চকিকের জনটা গাম্ভীর্যতা থাকবো লাগে, ও গাম্ভীর্যতাটা কিন্তু নাই। আজি দুর্ভাগ্যজনক কথা যে আজি জনগিলা স্টেটমেন্ট আজি আমাদের চিফ মিনিস্টারে হোক বা জনগিলা মিনিস্টার দেইলা বা বিধায়ক গিলা দেইলা, এগুলা কিন্তু আজি একটা মানে এই সমাজটামে, এই শিক্ষিত সমাজটামে কিন্তু এগুলা মানুষ বা উঠি অহা প্রজন্ম কিন্তু এগুলা বেয়া পাচ্ছে, আর এই মেসেজটা কিন্তু বেয়া যাচ্ছে। নিশ্চয় আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াকে যুগ, আর প্রত্যেকজন আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেলা, আর এগুলা কোনটা ভাল কোনটা বেয়া দেখা পোৱা যাচ্ছে এখন, এটা জল জল পটপট হয়ে যাচ্ছে, নহয় জানো? আর মানুষ নিশ্চয় একটা টাইম তো সহ্য করেলা, আর নতুন কোনো খুঁজেলা। আজি 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 মানে কালিয়ে মই একটা হেৰি দেখলি, আজি চিফ মিনিস্টার আমাদের ডিব্রুগড়ে রহে, কালি কোনো একজন কোনো একটা একটা সাংবাদিক একটা কোয়েশ্চেন একটা করলো, তো চিফ মিনিস্টারে ও কোয়েশ্চেনটাকে উত্তর নাই দেইকে ওয়ার কোনটা পেপার কে লাগে, ওয়ার মালিকের সম্পত্তি কি হচ্ছে কি না, আরে ওটা পিছে হেরি হবে। তোকে যখন একটা প্রশ্ন, এখন তুই মোকে একটা যদি প্রশ্ন বুঝবি, মোর দায়িত্ব লাগে তো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে, মোর দায়িত্ব লাগে যে মুই ওটাকে একটা প্রতি উত্তর বা একটা ভাল উত্তর যাতে তুমি তোকে দিতে পারি। বস্তুটাকে সদায় যদি আজি ইস্যু গিলাকে আমি যদি ডাইভার্টে করে থাকবো, মুই যদি দিনকের কথা পুছিম, তুই যদি মোকে রাতিকের কথা বলবি, তো অর্ক তো এইগিলা পরিবেশ কিন্তু ভাল একদম মানে পরিবেশ গিলা ভাল নাই হচ্ছে। আজি নিজে অসমীয়া হিসাবে মোকে নিজেও লাজ লাগে। আজি মানে এরকম একটা পরিবেশ যাহা আজি হামনি হামদের জেনারেশন कर আজি হামনি মুই এটলিস্ট মুই সৰু সে আমাদের জুবিন গার্গ ডাঙরিয়াকে মুই গান শুনিকে মুই ডাঙর হই, আমাদের কারণে একটা লেজেন্ড লাগে। আজি যদি কিবা খেলি মেলি আহে হামনি নাই জানি, আজি মানুষ বলছে হেরি হচ্ছে, কথাগিলা শুনাশুনি হচ্ছে। আজি মোর কথাটা হলো যে আজি যদি আমাদের এরকম একটা সম্পদ যদি আমি হেরাইহি, আর ও সম্পদটাকে উচিত তদন্তটা সরকারকে দায়িত্ব লাগে, এডমিনিস্ট্রেশনকে দায়িত্ব লাগে। আজি আজি সাধারণ রাইজ, অসমীয়া রাইজে যাইকে যে জাস্টিস ফর জুবিন দা বলিকে যে একটা ডিমান্ড করছে, এটা তো করবই না লাগিছিল। এটা তো ভাই জাস্টিস তো সরকার বা এডমিনিস্ট্রেশনে নিজেই দিব লাগে। আর আজি দুর্ভাগ্যজনক কথা যে আজি পুলিশে তদন্ত করবে, পুলিশে তদন্ত করে আগে পিছে মুই দেখি যে পুলিশে তদন্ত করবে, পুলিশে তদন্ত করিকে আসিকে প্রেস কনফারেন্স দেখে রাইজকে বলবে, স্টেটমেন্ট দিবে যে আমি এটু এটু করিছু, এটু পাইছু, হেটু পাইছু। আজিকালি তো মুই দেখি যে প্রত্যেকটা বস্তু মে পুলিশও আমাদের চিফ মিনিস্টার লাগে। আজি ক্যাবিনেট মিটিং হবে, ক্যাবিনেট মিটিং এর পিছে ব্রিফিং কে দিবে, চিফ মিনিস্টার দিবে। আজি কারবা ঘরে কিবা একটা প্রবলেম হবে, চিফ মিনিস্টার বলবে। তো আজি মানে এগুলা বস্তু মুই না জানি কি হচ্ছে কি নাই হওয়া, কিন্তু এগুলা বস্তু কিন্তু এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে না জি, মানে মুই না জানি কি করছে কিন্তু বা কি করতে খুঁজছে, কিন্তু কথাটা হলো যে আজি গোটেই সিস্টেম গিলাকে যদি বাইপাস করিকে, আজি মুই ওখানে বললি না হিটলারি রাজ একটা চলছে। আজি আজি মই মোর বাহিরে আর কেউ নাই, কেউর একটা পরিস্থিতি হব না লাগে। আজি হামনি যখন পড়তে রহি বা যখন এমবিএ করলি বা হেরি করলি, হামনিকে কি হইলা হওয়া এই প্রজেক্ট গিলা জন গিলা হইলা হামনি গ্রুপ মে করে, আর গ্রুপ মে এইটু কানে করা হইলা, আর গ্রুপ মে এখানে করেলা, আর প্রত্যেকটাকে পারফরমেন্স মিলাইকে হামনি মার্কস পাইলা। মুই ভাল করি বেয়া করি ওটা বেলেগ কথা, আজি হামনি টিম হিসাবে হামনিকে নম্বর দিয়া হইলা। তো আজি যখন তক হামনি টিম ওয়ার্ক হিসাবে কাম নাই করব, ব্যক্তিগত হিসাবে কেউ আজি কোনো একটা ভাল মানে কিবা একটা ভাল বেয়া কাম করে দিতে নাই পারবে। আজি হামনি সবেই যখন একটা টিম মে কাম করবি, আজি ফুটবল টিম একটা 11 জন মানুষকে থাকে, সবার একজন একটা সবকে একটা দায়িত্ব, সবকে দায়িত্ব। আজি যদি খালি হামনি বলবো যে স্ট্রাইকারটাই ঠিক আছে কেন কি গোল মারছে, কিন্তু হামনি তো এটাও দেখতে লাগবে কিন্তু যে অগেন্স্ট পার্টি যখন বল লেগে যাবে তো ডিফেন্ডার গুলো ডিফেন্ড করছে, আজি গোলকিপারে বাঁচাচ্ছে, তো সবরে তো একটা দায়িত্ব আহে নয়। আজি যদি সব বস্তু বাইপাস করিকে যদি মুই বলিম যে নাই মুয়ে সব করি, মুয়ে সব লাগি, আর ও বস্তুটা কিন্তু একটা মানে ভাল দিকে বস্তুগুলা নাই যাচ্ছে। এগুলা সঁচাকে মন করবলগীয়া কথা। প্রত্যেকটা দেখা যাচ্ছে যে সব মানে মানুষগুলাকে বাইপাস করিকে আজি একজন দুজন মানুষ গোটেই সিস্টেমটাকে চলাছে। আজি অলপ দিন আগেকের
राजेन गोहाई डांगरिया 4 बार के सांसद एक्स कैबिनेट मिनिस्टार আজি বলি কে গেল নহয় যে আজি কিছুমান মানুষের কারণে আজি গোটেই বস্তুগিলা হেৰি হৈছে তো ওরকই সব বস্তুগিলাকে বাইপাস করলে মানে কিবা একটা সিরিয়াস প্রবলেম কো তুলুঙা হেৰি করিকে ইস্যুস গিলা ডাইভার্ট করিকে অকল মানুষকে পয়সা দিয়ে হেৰি কৰিম বললে তো সমাজটাকে বা আমাদের অসমকের উন্নতি তো নাই হবে নহয় খালি বললেই তো নাই হবে ন যে আজি আমি 5টা রাজ্যের ভিতৰত শ্রেষ্ঠ 5টা রাজ্যের ভিতৰত আমি অসমক লৈ আহিম তেনেকে তো নহব নহয় নিশ্চয় দাদা এগুলা আহে মোর আরেকটা কোয়েশ্চেন মনে হচ্ছে মানে দাদা যখন দায়িত্ব হইলা দায়িত্ব ধর একটা মানুষ কেতনা দায়িত্ব লিবে যেটা নাকি হাঁদের হিয়া দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো আগে মানে নিয়ম হিসাবছে যেরকম সরকারি চাকরি থাকা মানে ব্যক্তি এগৰাকী কিবা একটা করতে হলে ওরকম সিস্টেম মো একটা যে এসিএমএস কে হাঁদের একটা এখন যেটা বিভাগের হেড দায়িত্ব মে আহে এখন মিনিস্টার হিসাবে আহে তো এই দুটা দায়িত্ব একে সঙ্গে লিয়ল আহে আর আমরা যখন হাঁদের বাগানকে অভাব অভিযোগ লেকে যদি আমরা সরকার সান যাব আর ও নিজেই ও সরকার মে আহে যদি তো তখন ওর ব্যবস্থাটা মানে উচিত হেৰিটা পোৱা যাবে নেকি দাদা আজি দেখ দুর্ভাগ্যজনক কথা মই আগেও বলি ন যে মানুষগিলা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থগিলা আগে রাখলে সমাজের কারণে কাম নাই হবে আজি পৃথিবীকে এশিয়াকে সবচেয়ে ডাঙর লেবার অর্গানাইজেশন আমাদের আসাম চা মজদুর সংঘ লাগে আর ওয়ার্ল্ড কে সেকেন্ড লার্জেস্ট আজি এসিএমএস কে জেনারেল সেক্রেটারি আগে পিছু মই দেখি এখন মোর বাও নিজে সভাপতি আহে আর আগে যখন মিনিস্টার হইলা বা হেরি হইলা তখন নিজের পদটা এসিএমএস কে ছাড়ি দিলা বা আগে পিছে যেতনা আমাদের মিনিস্টার হই হে এসিএমএস কে দি গেলে আজি সবাই নিজের দায়িত্ব গিলা ছাড়ি দিলা এটা কানে ছাড়ি দিয়া হইলা যে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টটা নাই হয় আজি এসিএমএস লাগে আমাদের একটা জনগোষ্ঠীকে লেবার অর্গানাইজেশন আজি শ্রমিক গিলাকের অর্গানাইজেশন লাগে শ্রমিকের হিতে মাত মাতবে শ্রমিকের হিতে কাম করবে আজি দুর্ভাগ্যজনক কথা যে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ কারণে আজি আমাদের এসিএমএস কে জেনারেল সেক্রেটারি রূপেশ গোয়ালা ডাঙরিয়া আজি লেবার মিনিস্টার হলো ভাল পালি আমি মোর দাদা লাগে ভাল হই কিন্তু আজি নিয়ম হিসাবে আগে পিছে জর্ক হইলা যে নিজে জেনারেল সেক্রেটারিটা রিজাইন করবো লাগিছিল বেলেগ একজনকে দায়িত্ব দিব লাগিছিল কেলে কি আজি কি হচ্ছে আজি জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আজি এসিএমএস কে আজি রূপেশ গোয়ালা ডাঙরিয়া আহে এদিকে লেবার মিনিস্টারও আহে তো আজি হামনি সমস্যা গিলা লেকে লেবার কে সমস্যা গিলা লেকে আজি হামনি লেবার মিনিস্টার সিধা যাব লাগে আজি লেবার মিনিস্টারটা নিজে লাগে তো আজি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে আর এই গোটেই বস্তুটাকে আজি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ কারণে আজি কি হচ্ছে যে আমাদের বাগানকে জনগুলা শ্রমিক আহে ওদের সমস্যাগুলা আজি এটা জায়গা মে যাইকে হেরি হয়ে যাচ্ছে আর সেকেন্ড বস্তুটা হচ্ছে যে আজি সমস্যাগুলা ব্যক্তিগত স্বার্থ আজি রূপেশ গোয়ালাকে থাকিব পারে আর ওটা কারণে আজি কিন্তু ভুক্তভোগীকে লাগে আমাদের বাগানকে শ্রমিকগুলা লাগে তো ওটাই যে আজি দায়িত্ব একটা যখন দিয়া হইলা বা দায়িত্ব একটা পোৱা হইলা তখন নিজে অলপ এগিলা কথা বলা কথা নহয় আর মই নাই জানি যে আজিলৈকে মই দেখোন এসিএমএস কে হেৰি নহি কিন্তু মোর কথাটা হলো যে আজি এসিএমএস কে যোনগুলা বিষয়ববীয়া আহে আজি ওগুলা আজিলৈকে কি কারণে এই বস্তুটা ডিসকাস নাই করি হে বা কি কারণে নাই বলি হে মই নাই জানি আজি কোনো একটা ব্রাঞ্চ এটা বস্তু নাই উঠাই হে বা কোনো সেন্ট্রাল কমিটির মানুষগুলা এগুলা বস্তু নাই উঠালো কিন্তু এগুলা এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আজি যদি হামনি মানে ইমান ডাঙর অর্গানাইজেশন একটাকে যদি হামনি আর যদি এটা বলি গে আজি এসিএমএস কে যদি নিজে পলিটিক্যাল বেনিফিট হিসাবে যে বলে কালি যদি মই জেনারেল সেক্রেটারি ছাড়ি দিম তো কি জানি মোর মিনিস্ট্রি চলে যাবে ওগুলা তো করার তো অর্ক হিসাবে তো প্রতিনিধি হব না লাগে তেতিয়া হলে যদি নিজের উপর কনফিডেন্সই নাই মানুষ একটাকে তো তো হেরি করবই না লাগে প্রতিনিধি আজি দুইটা হুকিয়া বস্তু পলিটিক্যাল বস্তু এটা এসিএমএসটা পলিটিক্যাল নহয় এসিএমএসটা হলো লেবার অর্গানাইজেশন আর পলিটিক্স এর জায়গা তো আগে পিছে যেরকম মানুষগুলা করি হে তো এখন তুই যেরকম বললি মই তোর সঙ্গে 100% হেৰি মে আহি আর দায়িত্ব সহকারে আজি 2 টাকার ভিতরে বা তেও লেবার মিনিস্ট্রিকে রেজিগনেশন দিব লাগে বা তেও জেনারেল সেক্রেটারি পদটাকে হেৰি দিব লাগে 2 টাকার বেলেগ বেলেগ দায়িত্ব আহে দুটা হেৰি করবে আর ওটা একটা হেৰি লাগে তো মই বাহির সে বলবার নহয় কিন্তু এজ এ জনগোষ্ঠীকে হেৰি হিসাবে মই এই কথাটা ডেফিনেটলি মইও হেৰি করি বা মানে এটা ডেফিনেটলি করব লাগে দাদা মোর আর একটা লাস্ট কোয়েশ্চন আর আমরা যেহেতু দীঘলীয়া হয়েছে আর বাত করবা তো বহুতে আহে বাত করলে হাঁদের নিখিলতে হাঁদের এশ একৰি সমস্যা আহে যোনটা নাকি সমাধান
করতে গেলে আমরা পটকলে নাই হবে নহয় জানো সবেই মিলিজুলিকে করতে লাগবে আর উঠি অহা নবপ্রজন্মকে আমরা গধুর দায়িত্ব আহে ওটা তুই বলহি আর ময়ও বলবো আর সবেই ওটা মানি লিতে লাগবে যে এই উঠি অহা নবপ্রজন্ম আমাদের চেঞ্জ করবে জি করে তো এই নবপ্রজন্মকে আমরা আদর্শ লেকে মানে ওরাকে হাঁদেকে আগুয়াইকে লেকে যেতে লাগবে তো দাদা মই এখন যেটা হাঁদের এক গণ আন্দোলন জাগি উঠে হ্যাঁ দাদা তিনসুকিয়া মে হয়ে গেলে এখন ডিব্রুগড় মেও আহে তো এই গণ আন্দোলন মে হাঁদের যেগুলা হাঁদের উদ্দেশ্য আহে মানে হাঁদের লাগে আমরা দেখি যে আমরা এসটি হাঁদে পাতে লাগে হাঁদের চা বাগান के জন্য মজুরি লাগে ওটা বাড়াতে লাগে মাটি पट्टा के लेके तो এটা কেতনা দূর হয়তো হবে যে দাদা তোকে কি লাগছে মানে এগুলাকে লেকে সরকার কি করবে না দেখ আজি প্রতিবাদ করাটা আমাদের অধিকার আজি ডেমোক্রেটিক সিস্টেমটা মে যদি हमने কিবা একটা ভাল নাই পাচ্ছি তো আমাদের ও অধিকারটা है एक सरकार डेफिनेटली हमने के दमन करते खुशছে বা बहुत जगह में प्रतिबाद किला করতেলে এডমিনিস্ট্রেশন দি গেল পারমিশন নাই দিলা बहुत जगह में হেরি হইলা কিন্তু কথাটা হলো যে একটা সুস্থ ডেমোক্রেটিক সিস্টেম মে একটা হেলদি ডেমোক্রেটিক মে কিন্তু আজি অপোজিশনকের একটা দায়িত্ব থাকেলা আর हमने জনগোষ্ঠী হিসাবে মই ভাবি যে আমাদের সবকে দায়িত্ব আহে জনগোষ্ঠী হিসাবে মই আহ্বানও করি যে আজি বিজেপি গিলাও বা এজিপি গিলাও বা কংগ্রেসকেও হোক যে হোক আজি সবেই প্রতিবাদ জনগোষ্ঠীকের হিসাবে আজি চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী হিসাবে हमने সবেই প্রতিবাদ গিলা উলাইকে আসতে লাগবে কারণ জনগিলা সরকার মে আজি জনগিলা মানুষ আহে যে আজি এই সরকারটাকে চলাছে প্রতিবাদ গিলা মে যাতে সবেই অংশগ্রহণ করব লাগে আজি বিজেপি হোক কংগ্রেস হোক এজিপি হোক বা নানা প্রকার নানা বিভিন্ন দলগিলা আহে সবরে যাতে জনগোষ্ঠী হিসাবে জনগোষ্ঠীকে যখন বিপদ আপদ হবে তখন हमने পার্টি সার্টি গিলাকে বাদ দিকে हमने সবে উলাইকে আসতে লাগবে ওটাই মোর আহ্বান আর 13 তারিখে আমাদের ডিব্রুগড়ে জনটা প্রতিবাদ কার্যসূচী আহে তামে যাতে সবেই অংশগ্রহণ করে ওটাই মই অনুরোধ করিম আর মই ভিউয়ার্সকে রিকোয়েস্ট করিম যে আমাদের মঞ্জিত তাঁতি क्रिएशन के যাতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করি के यूट्यूब में फेसबुक में इंस्टाग्राम में যাতে আমাদের মঞ্জিত ভাইকে সবাই উৎসাহটা দিও আজি একটা পদক্ষেপ আমাদের জনগোষ্ঠীকে একটা লড়া লে হে আর এটা আমাদের দায়িত্ব লাগে যে हमने সবাই যাতে আমাদের উঠি আহা প্রজন্মকে যাতে हमने আগবাড়াই দিতে পারি উৎসাহ দিতে পারি ওটাই মই সবকে অনুরোধ করি আর মঞ্জিতকে মোকে হিয়া এই সুযোগটা দিয়ার কারণে আজি আলাপ আলোচনা করিকে ভাল লাগলো আর ওটার কারণে ধন্যবাদ দিই সবকে মই আমাদের ভিউয়ার্স গিলাকে সবকে মই ধন্যবাদ দিছি নিশ্চয় বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদা তই আজি এই অনুষ্ঠান মে আসা খাতে বহুতেই ভাল লাগলে আর আগন্তুক দিন মে মই আরো নতুন একটা পডকাস্ট মে আসবো দাদার সঙ্গে আরো বহুত আলোচনা করবার আহে জানবার আহে কথা যেহেতু দাদা হাতে জ্যেষ্ঠ আর হাতের সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করেলা তো দাদার সঙ্গে মই বাত করিকে বহুতেই ভাল লাগলে আর আগন্তুক দিন মে দাদাকে এখন নতুন একবার লগ পাবো বলকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আজি খাতে আছি জোহার